अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं थोड़ा भाई मोहम्मद आसफ खिची। तुसी देख रहे हो किसान पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक पेज। और आपने पिछे जनाब देख रहे हो तुसी ट्रेड इंपैक्स दा 1604 ट्रैक्टर जनाब 160 हॉर्स पावर 4x4 बला ट्रैक्टर है जनाब। अगर रिव्यू दे विच आपां नूं मजीद मालूमात दरकार होई तो ट्रेड इंपैक्स दे सीनियर टैक्नीशियन भाई जैद अपने नाल मौजूद ने, उन्हां दी जनाब हैल्प लवांगे ते पूरा रिव्यू देखना है ताकि थानू इस ट्रैक्टर दे सारे फीचर चल सके कि इनके फीचर किस तरह ने और इनके तो आप फायदा किवें चक सकते हैं। खास तौर पर यह जोड़ा ट्रैक्टर है ये डेयरी फार्मां वास्ते ये यूनिट मंगवाए गए ने ते डेयरी फार्म वास्ते ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम जैद भाई। जी वालेकुम सलाम। जैद भाई ठीक ठाक हो? जी शुक्र अल्लाह दा। माशाअल्लाह। जैद भाई ट्रेड इंपैक्स का जनाब बड़ा वड्डा ट्रैक्टर अज लै आंदा जनाब 1604 जी जी नवी शिपमेंट ते नवी शेप दे विच जी। इवें गल है जी। जी जी ते इहदे बारे पहले तो सानू तुसी दसो भी ये ट्रैक्टर किन्ने हार्स पावर है और इहदा इंजन किन्ने सीसी है, इहदे बारे सानू दसो। जी आसफ भाई एग्री मास्टर 1604 ट्रेड इंपैक्स ट्रैक्टर लेके आइए जी। ठीक है ते VHI इंजन विच अच्छा ठीक हो गया और 6750 सीसी विच इंजन है। जैद भाई इहदे जेडे फ्रंट टायर ने ये काफी बड़े बड़े लग रहे हैं, हाइट इन्हां दी ज्यादा है जी। टायर में चेंजिंग आ गई है जी खिची साहब, जिस तरह तुहानू नजर आ रहा है 420 85 R 28 साइज फ्रंट टायर दा। जी जी ठीक हो गया जी। इस तरह ही जरा ना इनदे अपना रियर टायर ते दे विच भी जरा जिवें ही हिस्सा जनाब जिवें ही 4 व्हील ट्रैक्टर जिवें जिड्डा वड्डा है उड्डा ही 4 व्हील हिस्सा भी चंगा वड्डा लाया हुआ है। जी फ्रंट 4x4 ट्रांसमिशन भी जड़ी ना वो भी मसल को उन्होंने वड्डी कर दी है। ठीक हो गया हाँ जी, जी। जबरदस्त हो गया जी। अच्छा जो रिम है ना फ्रंट टायर का वो बड़ा पक्का किया है यार। जी ए जी देखो ना ते एडजस्टेबल है रिम है, एडजस्टेबल है जी adjustable। यानी कि इहनू आपां चौड़ा भी कर सकते हैं, अगू जी, खुला जी। भी कर सकते हैं, हाँ जी, ट्रैक्टर नू तुसी क्लोज भी कर space सकते घटा हैं। वधा सकते हो। ठीक हो गया, जबरदस्त है। बाकी ये दसो भी इहदे विच आपां नू एयर क्लीनर किहड़ा मिलदा है जी? ये जनाब मेरी ड्राई एयर क्लीनर है ड्राई एयर जी, क्लीनर ड्राई एयर क्लीनर है जी। ते इनदे अंदर जरा ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਖੋਲ ਤੇ ਵਿਖਾਓ ਨਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? आसफ भाई सब तो पहले तो ये है कि जरा ना जी ये फिल्टर जल्दी चेंज करने की जरूरत नहीं होती, ठीक हो गया, साफ करने की जरूरत बिल्कुल जरूर होती है। सही हो गया, ठीक हो गया ना जी, क्योंकि इनके अंदर जरा फिल्टर और डबल है। ठीक हो गया जी। हाँ जी ਫਿਲਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਦੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੇਨ ਫਿਲਟਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? लाइफ जी ना जी ये क्वालिटी वाइज होती है जो ओरिजिनल फिल्टर है ये तो तकरीबन जी 18 महीने ਦਾ जाके चेंज ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾਵਣ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਲਟਰ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹ ਇੰਜਨ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜੀ, ਹੈ। ਇਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਵਗੈਰਾ? ਇਹਦਾ ਜੀ VHI ਇੰਜਨ ਹੈ ठीक हो और गया। VHI ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਫਿਊਲ ਪੰਪ ਹੈ और इंजेक्टर इंजन है। क्या बात है जनाब। दोस्तों देखो जनाब रेल वाला और बड़ी ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਇੰਜਨ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜ਼ੈਦ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਸਫ ਭਾਈ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਡਬਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਜਿੱਧਰ ਫਿਊਲ ਡਲਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਂਕ ਜਨਾਬ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ ਡਬਲ ਠੀਕ ਫਿਊਲ ਹੋ ਟੈਂਕ ਗਿਆ। ਹੈ और ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ 300 ਲੀਟਰ ਦੀ ਆਂਦੀ ਜੀ। 300 ਲੀਟਰ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਨੀ ਫਿਊਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਸਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸੁੱਚ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰੰਟ ਸਿਰਫ ਬੈਟਰੀ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੈਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੇੜਦਾ ਛੁੜਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, यानी कि डैशबोर्ड तक करंट नहीं जाएगा, महदूद रहेगा बैटरियां तक। अगर इनू आप इत्थों लगा देने तो हुण करंट जनाब डैशबोर्ड तक पहुँच गया और इस तरह बैटरियां भी महफूज रहंदियां ने। बाकी ये AC कैबन है जनाब, तो यह जनाब AC का कंप्रैसर भी लगा हुआ है, तो यह उनका जिहड़ा कनैक्शन है इस तरह। बाकी ये जनाब पावर स्टीयरिंग है, तो पावर स्टीयरिंग जिहड़ा ना तुसीं देख सकते हो, तो बड़ा VIP सिस्टम है जी। ਜ਼ੈਦ ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪੰਪ ਸਹਿ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ,
ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੰਪ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪੰਪ, ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ? ਆਸਫ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਪੰਪ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਪੰਪ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪੰਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਇਲ ਕੂਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਇਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਕੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ 22 ਲੀਟਰ ਆਇਲ ਹੈ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਇਸੇ ਵਿੱਚ 60 ਲੀਟਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚ 60 ਲੀਟਰ ਆਇਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਆਇਲ ਹੈ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ 25 ਲੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਐਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਲੈਂਸਰ ਹੈ ਤੇ ਸਲੈਂਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਲੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਜਲੇ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਜਲੇ ਅਗਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਟੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬੜਾ ਡਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਬੈਕ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ। ਬੈਕ ਟਾਇਰ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਾ 520 85 R 38 ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ weight ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ? ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ weight ਨੇ 9 weight ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿਆ। 9 ਦੁਨੀ 18 40 kg ਦਾ ਇੱਕ weight ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਵਜ਼ਨ ਇਹਦਾ ਹੈ ਉਹ 720 kg ਹੈ। 720 kg ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ 720 ਦੋਹਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਰਿਮਾਂ ਤੇ। ਦੋਵਾਂ ਰਿਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ weight ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ 18 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਗੁੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਗੁੱਡੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਵੱਡੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਬੈਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਕੈਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ LED LED ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ LCD ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕੈਬਨ ਦੇ ਬੈਕ ਵਿਊ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਨਾਬ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ੈਦ ਭਾਈ? ਜੀ ਆਸਫ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਨੇ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈਵਲਿੰਗ ਬਾਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਰੈਂਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤਰਫ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਇਹਦਾ ਪਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਲਿੰਕਾਂ ਜਨਾਬ ਕਿੱਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੋਲੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਗੋਲੀ ਕੱਢ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਔਜ਼ਾਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀ ਕੱਢ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਜ ਗੋਲੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਟਿਊਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਡਬਲ ਟਿਊਬਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟ। ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਫਿਲਟਰ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਇਹ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਫਿਲਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਪਲ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਟਰਾਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬੇਲਰ ਵਗੈਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ ਗਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਆਪਾਂ ਲੈਂਕਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈਂਕਾਂ ਜਨਾਬ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੀਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੈਂਕਾਂ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਹਿੱਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਿੱਚਾਂ ਬਲਕਿ ਦੋ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਹਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਡਰਾਪ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਟਰਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਹੁੱਕ। ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਹੈ ਓਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਪਿੰਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ੈਦ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਹੈ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਡਬਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜ਼ੈਦ ਭਾਈ? ਇਹ ਆਸਫ ਭਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਗਾਤ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਗਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਰਿੰਗ ਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾ ਲਵੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ
ਮੋਟੀ ਪਿੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਟੀ ਕਿੱਲੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਓਵਰ ਸਾਈਜ਼ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਬਲ ਔਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਕਈ ਉਜ਼ਾਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਨੇ, ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਲੇ ਦੱਬ ਕੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਵੀ ਸਕਦੇ ਜੇ ਗੋਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਟਰੈਕਟਰ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਸੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਇਸ ਪਿਆਰਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਕਿੱਡਾ ਮੋਟਾ ਐਕਸਲ ਹੈ, ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਰੀਅਰ ਰਿਮ ਵੀ silver ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਹੈ ਆਸ ਬਾਈ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਨਕਾ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਏਸੀ ਕੈਬਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ 2 ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਈਡ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਵੀ LED ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ FM ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਐਂਟੀਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਸਟੀਰੀਓ ਟੇਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਣੇ ਆ ਇਹਦਾ ਰਿਵਿਊ। ਆਸਫ ਭਾਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ AC ਕੈਬਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ। ਡਬਲ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ AC ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੈਬਨ ਅੰਦਰ ਜੀ ਜੀ, ਡਬਲ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦਾ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਫਿਲਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਡਬਲ ਫਿਲਟਰ AC ਦਾ। ਜੀ double ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੈਦ ਭਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਵਰ ਆਇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਟੈਂਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲੀਕੇਜ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਇਲ ਜੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੈਪਰੇਟ। ਵਾਟਰ ਕੈਟਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਹੀ, ਅਲੱਗ ਯਾਨੀ ਕਿ separate। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 3-3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਬੜੀ ਕਮ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਇਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਸਫ ਭਾਈ ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਲ ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਲ ਦੀ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਲ ਦੀ ਕਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਕਲਚ ਜਿਹੜਾ ਆਸਫ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਹੈ ਡਰਾਈ ਲੇਕਿਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਕਲਚ ਹੈ। ਹੈ? ਡਰਾਈ ਕਲਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਕਲਚ ਜੀ, ਹੈ। pressure। ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਵੀ ਸੌਰੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਲਚ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਐਡੀ ਬਲਾਮ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਲਚ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਐਂਡ ਸ਼ੋ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਇੰਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ੈਦ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕੰਡੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਆਸਫ ਭਾਈ ਇਹ AC ਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਬੜਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਬੜਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਇਲ ਕੂਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਆਇਲ ਕੂਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਨ ਕਰ ਛੱਡਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇੰਟਰਕੂਲਰ। ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ? ਜੀ, ਇਹ ਇੰਜਨ ਇਹ ਜਨਾਬ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਕੂਲਰ। ਤੇ ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਿੰਗ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾ ਸੇਫਟੀ ਗ੍ਰਿਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਗ੍ਰਿਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਸਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੋਂ ਬੱਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਗਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਆਸਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਚੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟਰਬੋ ਹਵਾ ਖਿੱਚਦੇ ਦੇਣੀ ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇੰਜਣ ਵੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਸ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਜਨਾਬ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਟਰਬੋ ਵੱਲੇ, ਤੇ ਟਰਬੋ ਵੱਲੋਂ ਜਨਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਵੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ
ਤੇ ਇੰਜਨ ਵੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਜਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੂਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਬੈਲਟ ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੈਲਟ ਜਨਾਬ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਰ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੰਜੈਕਟਰ ਇੰਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ। ਦੋਸਤੋ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਕੈਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਏਸੀ ਕੈਬਨ ਦਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਸੀੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੰਟਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੁੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਜਨਾਬ ਏਸੀ ਕੈਬਨ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਲੁੱਕ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਰਸਡੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਜਨਾਬ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਨਾਬ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦਫਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੁੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਕਮ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਯਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਔਰ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਡ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਬਟਨ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੇ ਡਾਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ VIP ਹਾਈ ਲੋ ਔਰ ਇਹ वो, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਫਲੈਸ਼ਰ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰਫ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਨਾਬ ਵਿਸਲ। ਤੇ ਇਸ ਤਰਫੋਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਕੇਟਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਫੁੱਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਾਬ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਲਾਕ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰਫ ਜਨਾਬ LCD ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ LCD ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਵਿਊ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੈਕ ਵਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਬੈਕ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਔਜ਼ਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ हैं ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FM ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਮੂਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰਫ ਜਨਾਬ ਸੰਭਲੀ ਦੇ ਜਨਾਬ ਲੀਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸੰਭਲੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਕੈਬਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ AC ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਔਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਫ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਔਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਆਪਾਂ AC ਦਾ ਫੈਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਛੀ ਬੜੀ ਥਰੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਆਪਾਂ ਕੂਲਿੰਗ ਘਟਾਵਾਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ AC ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ AC ਉਦੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਫਰੰਟ ਵੈਪਰ ਦੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ AC ਕੈਬਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, AC ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਫੈਨ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜਨਾਬ ਲੁੱਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਗਲਾਸ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਤਲ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲੀਵਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੇਅਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, 1 2 3 4। ਤੇ ਇਦੋਂ ਜਨਾਬ ਹਾਈ ਲੋ ਮੀਡੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਸਪੀਡਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਜ਼ਾਫੀ ਗੇਅਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਕਰੀਪਰ ਗੇਅਰ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਰੀਪਰ ਗੇਅਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈ ਔਰ ਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸੰਦੇ ਨੇ ਕਰੀਪਰ ਗੇਅਰ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ VIP ਕੰਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਪੀਡਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਪਰ ਗੇਅਰ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਇਹ 4x4 ਦਾ ਜਨਾਬ ਲੀਵਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। PTO ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 540 ਚੱਕਰ ਔਰ 1000 ਚੱਕਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੀਵਰ ਖੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰਫ, ਔਰ ਇਸ ਤਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲਚ ਖੜਾ ਹੈ ਜਨਾਬ PTO ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਰੇਸ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜੈਕਟਰ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸੈਂਸਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਆ ਗਿਆ ਕਲਚ। ਤੇ ਕਲਚ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬੜਾ ਪੈਰ ਨਾਲ ਔਖਾ ਪੇ ਦਬਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਪੇ ਦਬਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਜਨਾਬ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ, ਕਲਚ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲਚ ਦਾ ਡੈਮੋ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਪੈਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਦਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਲਚ ਆਂਦਾ ਜਨਾਬ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਲਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ੈਦ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿ ਇਜ਼ਾਫੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਟਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਇਹ ਆਸਫ ਭਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈ ਲੋ ਮੀਡੀਅਮ ਮਸਲ ਕਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹ ਟਰਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲ ਕੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਪ ਇਹਦੇ ਵੈਰਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਲੋ ਕਰੰਟ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜਨਾਬ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਸੀਟ ਹੈ, ਐਡਜਸਟ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਢੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਦਾ ਸਾਫਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਛਪੜਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਦਾ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੂਟ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਹੈਂਗਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੈਂਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ AC ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਲੋਰ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਆ ਗਿਆ ਸਨਰੂਫ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਆ ਗਿਆ ਸਨਰੂਫ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੁੱਪ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਸੂਰਜ ਅੱਗੋਂ ਕੈਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਗ੍ਰਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਚੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਸੁੱਚ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਬਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ LED ਲਾਈਟ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ VIP ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੈਬਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀਨ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨ ਹੈ ਜਨਾਬ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਣਾ। पर कैबिन दोस्तों पिछू ओपन करना चाहिए, पिछे गलबात करनी है या पिछे कोई चीज़ देखनी है तो आप इन्हू ओपन भी कर सकते हैं। जैद भाई ओपन करते हैं तो यह जनाब पिछू कैबिन ओपन हो गया जी, ठीक हो गया। यह दो शाख लगे हुए ने, काम भी बड़ा VIP किया हुआ है। तो जैद भाई हुण बंद करो, हाँ इतों पकड़ना है जनाब, तो यह वेखो यह लॉक लग जाना, ये जनाब बंद हो गया, ठीक है जी। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ VIP ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੋਰ ਐਦਲਾ ਵੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੈਬਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਨਾਬ ਸਿਗਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ
ਫੁੱਲਾ ਡੇਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਗਰਟ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਫੁੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਕਰਦੇ ਛਾੜਨੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਮੈਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਫੋਮ ਵਾਲਾ ਮੈਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਟੂਲ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਟੂਲ ਇਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਲੁੱਕ ਜਨਾਬ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮਰਸਡੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਧੋ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਨਾਬ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਏਸੀ ਕੈਬਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਕੈਬਨ ਬਗੈਰ ਕੈਬਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਈ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਇੰਪੈਕਸ ਦਾ ਐਗਰੀ ਮਾਸਟਰ 1604 ਟਰੈਕਟਰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ? ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੰਬਰ ਟ੍ਰੇਡ ਇੰਪੈਕਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।